Okay, so we'll start with our lecture. I will share the screen. So I am starting with this circuit maker software. As all of you know, the circuit maker software we are using for simulation purpose. Okay, whatever circuit, electronic circuit we want to draw or we want to analyze, we can draw that circuit in the circuit maker software. And you can test that circuit. That is, what will be the output of that circuit, how the waveforms will be looking. All these things you can discuss, or you can actually simulate in the circuit maker software. So I will just start with this. I will select the device. Today we are going to discuss the filter circuits. We will discuss about the filters. What do you mean by filters? Filter mean to remove unwanted. Filtering करतो म्हणजे काय करतो आपण? To remove unwanted. Okay, for example, water filter. Water filter. वॉटर फिल्टर आपण कशासाठी वापरतो? तर पाण्यामध्ये जो काही गाळ असेल, गाळ हा अनवॉन्टेड झाला, आपल्याला नको येतो गाळ, पोटात गेला नाही पाहिजे, तर तो गाळ बाहेर काढण्यासाठी किंवा बाजूला काढण्यासाठी पाण्यातनं आणि आपल्याला प्युअर वॉटर मिळण्यासाठी, त्याच्यामध्ये कुठल्याही इम्प्युरिटी राहू नये म्हणून आपण फिल्टर वापरतो. ओके, सो वॉटर फिल्टर इज एक्झाम्पल ऑफ टू रिमूव्ह द अनवॉन्टेड constituents. हाँ, एक मिनिट. हाँ आलाय, एक मिनिट. हाँ एक मिनिट. हे पाठवलं बघ. हाँ ओके. So remove unwanted constituents which are present in the water. So we use the water filters. Similarly, in electronics also, we have different types of filters. Different types of filters. For example,
AC filters. High pass filters. दोन्ही याच्यावर पाठवले. High pass filters. Low pass filters. Band pass filters. Band stop filters. So different types of filters are there in electronics also. So what do you mean by the high pass filter? They all come in the AC filters. What is meant by high pass filter? High pass means higher frequencies will be passed. High pass means higher frequencies are passed. Means lower frequencies are blocked. Other meaning is lower frequencies are blocked. So lower frequencies are not allowed to pass. Okay, that is meant by the high pass filters. So what is high pass filter? Higher frequencies are passed and lower frequencies are blocked. They are not allowed to pass. So, okay, so at the output of the filter, you will get only high frequency signals, and low frequency signals you will not get at the output of the filter. Correct? Second type of filter is low pass filter. So in the low pass filter, lower frequencies are passed and higher frequencies are blocked. Okay, exactly opposite to that of the high pass filter is the low pass filter. So in the low pass filter, lower frequencies are allowed to pass through the filter, but higher frequencies are blocked or not allowed to pass through the filter. That is exactly meant by a low pass filter. Then comes the band pass filter. Band pass filter means only the frequencies starting from one value to another value are allowed to pass. All other frequencies are blocked. For example, okay, just I will give you the example. If I draw the graph of output of filter, output of the filter and frequency, if I just plot the graph, okay, for high pass filter, what you will see, up to certain frequencies, the output will be 0, ideally, and it immediately increases, the output increases to maximum. So what do you see? Up to this frequency, the filter doesn't allow the signal to appear at the output. And from this frequency onwards, the filter allows the frequencies to appear at the output. This is the nature of the graph. Okay. If you consider low pass filter, same graph, frequency versus output. What do you find? This is the nature of the curve. So what do you see? Frequencies up to this value, they are allowed to pass, they are passed. And from these frequencies, the remaining frequencies are blocked. Here, this is passed, while this is blocked.
Correct. So this is the nature of the low pass filter. When I say band pass filter, this is the output of the filter, and this is the frequency axis. Only in the frequency range F1 and F2, the frequencies are allowed to pass. They will appear. All other frequencies, they will be blocked. Only this range of frequencies from F1 to F2, they are passed. Below F1, they are blocked. Above F2, they are blocked. So what do? We allow only certain band of frequency. This is the band of frequencies, F2 minus F1. F2 minus F1 is a band of frequencies. F1 पासून start होती ती frequency आणि F2 पर्यंत F2 ला संपते. त्याला आपण band म्हणतो, frequency band. So this frequency band is allowed to pass through the filter. And below F1 and above F2, all the frequencies are blocked by the filter. This is the band pass filter. And exactly opposite to that is band stop filter. Band stop filter. What is band stop filter? This is the output of the filter. This is the frequency axis, as you know. This is the frequency F1. This is frequency F2. All the frequencies up to F1 are allowed. All the frequencies in the range F1 to F2 are not allowed, are blocked. And all the frequencies above F2, they are allowed. So these frequencies are passed. These frequencies are passed. But these frequencies between F1 and F2, they are blocked. येते का लक्षात? So this is what is the filter. आपण फिल्टर बद्दल बोलतोय. इलेक्ट्रॉनिक्स फिल्टर्स. इलेक्ट्रॉनिक मध्ये 4 प्रकारचे फिल्टर्स तुम्हाला दिसतात शक्यतो. त्याच्या अजून त्याच्यात सब क्लासिफिकेशन भरपूर आहे त्याच्यामध्ये. ठीक आहे, परंतु मेजर जे क्लासिफिकेशन आहे ते तुम्हाला अशा प्रकारे दिसतं. हाय पास फिल्टर, लो पास फिल्टर, बँड पास फिल्टर अँड बँड स्टॉप फिल्टर. तर आताच मी सांगितलं हाय पास फिल्टर म्हणजे एका ठराविक फ्रिक्वेन्सी पर्यंतच्या सगळ्या फ्रिक्वेन्सी ब्लॉक केल्या जातात आणि एका ठराविक फ्रिक्वेन्सीच्या पुढच्या सर्व फ्रिक्वेन्सीज पास केल्या जातात. त्याला म्हणायचं हाय पास फिल्टर. लो पास फिल्टर उलट, त्याच्या एका ठराविक फ्रिक्वेन्सी पर्यंतच्या सगळ्या फ्रिक्वेन्सीज पास केल्या जातात आणि त्या ठराविक फ्रिक्वेन्सीच्या पुढच्या सर्व फ्रिक्वेन्सीज ब्लॉक केल्या जातात. त्याला आपण लो पास फिल्टर म्हणतो. लोअर फ्रिक्वेन्सीज आर पास्ड, हायर फ्रिक्वेन्सीज आर ब्लॉक्ड. बँड पास फिल्टर, इथं बँड घेतला जातो. एका ठराविक फ्रिक्वेन्सी पासून दुसऱ्या ठराविक फ्रिक्वेन्सी पर्यंत सर्व फ्रिक्वेन्सीज अलाउड केल्या जातात, म्हणजे पास केल्या जातात. त्या ठराविक फ्रिक्वेन्सीच्या खालच्या फ्रिक्वेन्सीज आणि ठराविक फ्रिक्वेन्सीच्या वरच्या फ्रिक्वेन्सीज ब्लॉक केले जातात. त्याला आपण बँड पास फिल्टर म्हणतो. ठीक आहे, बँड किती झाला? F2 मायनस F1 हा बँड झाला, फ्रिक्वेन्सी बँड म्हणतो. आणि बँड स्टॉप म्हणजे उलट त्याच्या अगदी. F1 आणि F2च्या मधल्या सर्व फ्रिक्वेन्सीज ब्लॉक केल्या जातात. F1च्या खालच्या आणि F2च्या पुढच्या सर्व फ्रिक्वेन्सीज अलाउड केल्या जातात, म्हणजे पास केल्या जातात. दॅट टाइप ऑफ filter we call it as the band stop filter. येते लक्षात? Okay. Now the important thing is मला फिल्टर तयार करायचा आहे इलेक्ट्रॉनिक्स मधला. मी तयार कसा करणार? त्यासाठी कुठले कॉम्पोनंट्स मला लागतात की ज्याचा वापर मी फिल्टर म्हणून करू शकतो? तर याच्यामध्ये मेजरली 2 महत्वाचे कॉम्पोनंट्स आहेत. एक आहे कॅपॅसिटर, आणि दुसरा जो आहे तो इंडक्टर.
असे दोन कॉम्पोनंट्स आपण मेजरली वापरतो फिल्टरसाठी. You may say why we are not using a resistor? There is third passive component called as a resistor. Then why we are not using a resistor as a filter component? The reason is resistor allows all the frequencies. बरोबर आहे का? रेजिस्टन्सचा तत्व काय? What is the principle of resistor? It doesn't depend upon the frequency. Resistance R is not depending upon frequency. There is no relationship between frequency and resistance. Resistance is independent of frequency. तुम्ही फ्रिक्वेन्सी 0 ठेवा म्हणजे डीसी सिग्नल द्या किंवा फ्रिक्वेन्सी व्हेरी हाय ठेवा, किती मोठी फ्रिक्वेन्सी ठेवा, त्याचा आणि रेजिस्टन्सच्या व्हॅल्यूचा काही संबंध नाही. करेक्ट? दॅट्स वाय रेजिस्टन्स इज नॉट युज्ड ॲज अ फिल्टर एलिमेंट. फिल्टरसाठी रेजिस्टरचा वापर केला जात नाही. तुम्ही म्हणताल मग कॅपॅसिटर डिपेंडेंट आहे का फ्रिक्वेन्सीवर, आणि हा इंडक्टर पण डिपेंडेंट आहे का? तर त्याला उत्तर आहे यस. ओके. कॅपॅसिटर रिएक्टन्स depends upon frequency. It depends upon frequency. Inductive reactance is also depending upon the frequency. Capacitors are reactance. What do you mean by reactance? Reactance चा अर्थ काय? रिएक्टन्सला आपण झेड म्हणतो किंवा इम्पिडन्स म्हणतो. ठीक आहे. तर हा रिएक्टन्स जो आहे तो कॅपॅसिटिव्ह रिएक्टन्स आपण कसं देतो? XC is equal to 1/2 pi F into C. काय दिसतं इथं आपल्याला? कॅपॅसिटरचा रिएक्टन्स हा दोन गोष्टींवर अवलंबून आहे. एक तर त्याची फ्रिक्वेन्सी, म्हणजे कोणती फ्रिक्वेन्सी तुम्ही अप्लाय केलेली कॅपॅसिटरला, आणि त्या कॅपॅसिटन्सची व्हॅल्यू, किती व्हॅल्यूचा कॅपॅसिटन्स तुम्ही वापरताय, या दोन गोष्टींवर तुमचा रिएक्टन्स डिपेंडेंट. येते लक्षात? तसंच इंडक्टिव्ह रिएक्टन्स दॅट इज गिव्हन ॲज XL इज इक्वल टू 2 pi F into L. इथं सुद्धा तुम्हाला दिसतंय हा XL जो आहे हा F वर पण डिपेंडेंट आहे आणि इंडक्टन्सच्या व्हॅल्यूवर पण डिपेंडेंट आहे. फ्रिक्वेन्सी वाढवली XL वाढल, L ची किंमत वाढवली XL वाढल. ठीक आहे. सो XL depends upon both F and L, that is frequency and inductance value. येतं लक्षात? म्हणजे इथं कुठंतरी आपल्याला काय दिसतंय की रिएक्टन्स आणि फ्रिक्वेन्सी मध्ये रिलेशन आहे. रिएक्टन्स आणि फ्रिक्वेन्सी मध्ये रिलेशन आहे, कारण कॅपॅसिटन्स व्हॅल्यू आपण एकदा सिलेक्ट केली की ती कॉन्स्टंट ठेवतो. कॅपॅसिटन्स काय आपण बदलत नाही. त्याच्यामुळे रिएक्टन्स काय असणार आहे? फक्त तुमच्या फ्रिक्वेन्सीवर डिपेंडेंट राहणार आहे. बरोबर आहे का? सो if L or C values are selected and kept constant, जर त्या व्हॅल्यूज सिलेक्ट केल्या आणि
कॉन्स्टंट ठेवले, देन एक्स सी डिपेंड्स अपॉन एफ एलोन और एक्स एल डिपेंड्स अपॉन एफ. हे आपल्याला दिसतच आहे, सरळच आहे, इक्वेशन मध्येच दिसतात. फक्त इक्वेशन कसं आहे, इथं इनव्हर्सली प्रोपोर्शनल आहे. म्हणजे कॅपॅसिटन्सचा रिॲक्टन्स. हा, मगाशी मी तेच सांगत होतो. रिॲक्टन्स म्हणजे काय? रिॲक्टन्स इज रेझिस्टन्स टू एसी सिग्नल. रेझिस्टन्स टू एसी सिग्नल, डीसी नाही. हे फार महत्वाचं आहे. रिॲक्टन्स म्हटलं की एसी सिग्नलच आला, डीसी नाही. डीसी आला की तिथं रेझिस्टन्स आला. जिथं इथं डीसी येईल तिथं रेझिस्टन्स म्हणतो आपण, आणि जिथं इथं एसी सिग्नल येईल तिथं मात्र आपण रिॲक्टन्स म्हणतो. ठीक आहे. तर मला सांगा, ठीक आहे, रेझिस्टन्स टू एसी सिग्नल. तर हा एक्सी काय दाखवतो आपल्याला? व्हॉट इज एक्सी नाव? इट इज द रेझिस्टन्स ऑफ द कॅपॅसिटर टू एसी सिग्नल. बरोबर आहे? रेझिस्टन्स ऑफ कॅपॅसिटर और कॅपॅसिटर टू एसी सिग्नल. आणि त्याचप्रमाणे एक्सेल कसं लिहिणार आपण? एक्सेल मीन्स रेझिस्टन्स ऑफ इंडक्टर टू एसी सिग्नल असं लिहिणार ना आपण. एक्सेल मीन्स रेझिस्टन्स ऑफ द इंडक्टर टू एसी सिग्नल. येत्या लक्षात? हा. त्यामुळं एक्सेल आणि एक्सीच्या व्हॅल्यू ज्या आहेत त्या दोन्ही फ्रिक्वेन्सी डिपेंडेंट आहेत. या दोन्ही फ्रिक्वेन्सी डिपेंडेंट आहेत, म्हणून त्या फिल्टरमध्ये वापरल्या जातात. म्हणून इंडक्टर आणि कॅपॅसिटर आपण फिल्टरमध्ये वापरतो. कारण फिल्टरचं काम काय? ठराविक फ्रिक्वेन्सी पर्यंत अलाउड करणे, ठराविक फ्रिक्वेन्सीच्या पुढे ब्लॉक करणे, किंवा ठराविक फ्रिक्वेन्सी पर्यंत ब्लॉक करणे, त्याच्या पुढच्या फ्रिक्वेन्सीज अलाउड करणे, असे काम आहेत ना फिल्टरचे. किंवा एका बँड मधल्या फ्रिक्वेन्सीज अलाउड करणे, ठराविक बँड मधल्या. तर त्यासाठी आपल्याला कसले कॉम्पोनंट वापरावे लागणार? जे फ्रिक्वेन्सी, ज्यांचा रिॲक्टन्स किंवा रेझिस्टन्स हा फ्रिक्वेन्सी डिपेंडेंट आहे, अशा प्रकारचेच कॉम्पोनंट्स आपल्याला वापरावे लागणार. त्याच्यामुळे रेझिस्टन्स आपण वापरू शकत नाही फिल्टर कॉम्पोनंट म्हणून किंवा फिल्टर एलिमेंट म्हणून. आपल्याला कंपल्सरीली सी आणि एल, इंडक्टर आणि कॅपॅसिटर, हे दोन कॉम्पोनंट्स, पॅसिव्ह कॉम्पोनंट्सच आपण वापरू शकतो. काय म्हणून? फिल्टर एलिमेंट्स म्हणून. ठीक आहे. आता पुढचा भाग बघू आपण. आता आपण इक्वेशन लिहिलं, एक्स इज इक्वल टू 1/2 पाय एफ सी, एफ इंटू सी. इफ एफ इज 0, याचा अर्थ काय? इफ एफ इज 0 मीन्स फ्रिक्वेन्सी 0. फ्रिक्वेन्सी 0 कधी होईल? डीसी सिग्नलच्या बाबतीत. कारण डीसी मध्ये फ्रिक्वेन्सीचा कन्सेप्ट येतो का? नाही, कारण डीसी व्होल्टेज कॉन्स्टंट असतं. दिस इज व्होल्टेज अँड दिस इज टाइम. तर डीसी व्होल्टेज कसं आहे? कॉन्स्टंट आहे. आणि तेच एसीच्या बाबतीत, एसी जर असेल तर व्हेरी होते ते व्होल्टेज. बरोबर आहे का? इथं फ्रिक्वेन्सीचा कन्सेप्ट आला, इथं फ्रिक्वेन्सी दिसते आपल्याला. इथं फ्रिक्वेन्सी दिसते का? नाही, एफ इज 0, कारण प्युअर आहे सिग्नल, डीसी सिग्नल. इफ एफ इज 0 याचा अर्थ काय? फॉर डीसी सिग्नल्स
इफ एफ इज झिरोचा दुसरा अर्थ काय? फॉर डीसी सिग्नल्स एक्सी इज किती? एफ झिरो केला आपण 1/0 दॅट इज इन्फिनिटी. एफ इज टेंडिंग टुवर्ड्स इन्फिनिटी. याचा अर्थ काय? तर कॅपॅसिटन्सचा रेझिस्टन्स किती होईल? इन्फानाइट कडे जाईल. मला सांगा, ज्यावेळेस रेझिस्टन्स इन्फानाइट कडे जाईल त्यावेळेस कॅपॅसिटर मधनं सिग्नल पास होऊ शकतो का? याच्यातनं सिग्नल पास होऊ शकेल का? हा ह्याचा जर रिॲक्टन्स मधला इन्फानाइट झाला, या इकडून इकडे सिग्नल पास होईल का? नाही, होऊच शकत नाही. ओपन सर्किट झालं जवळजवळ. इकडचा सिग्नल इकडे जाऊच शकत नाही कॅपॅसिटन्स मध्ये. येते का लक्षात? तसंच इंडक्टन्सच्या बाबतीत इंडक्टन्सचा रिॲक्टन्स कसा लिहितो आपण? 2πfL F into L. If F is 0, if F is equal to 0, that is for DC signals, XL किती होईल? 0. F 0 केलं की हे इक्वेशन 0 होतं. XL will be equal to 0. येते का लक्षात? याचा अर्थ काय? एक्सेल 0 झाला म्हणजे रेझिस्टन्स 0 झाला. त्याचा रेझिस्टन्स 0 झाला म्हणजे त्याच्यातनं सिग्नल पूर्णपणे पास होऊ शकतो. हा इंडक्टर आहे. याच्यातनं सिग्नल पास होऊ शकतो. आता फॉर F इक्वल टू 0 सगळा सिग्नल याच्यातनं इकडे पास होऊ शकतो या बाजूला. येते का लक्षात? हा म्हणजे उलट आहे. काय दिसतंय आपल्याला? फॉर डीसी सिग्नल्स XL is 0 and XC is infinite. Exactly opposite. Okay, which shows that inductance or inductor allows DC signals, while capacitor blocks DC. हे महत्वाचं आपल्याला माहित असलं पाहिजे. त्या इक्वेशन वरून आपण बघितलं XL इज इक्वल टू 0 याचा अर्थ रेझिस्टन्स 0 झाला, याचा अर्थ सगळा सिग्नल पास झाला इंडक्टन्स मधून. त्यामुळे आपण लिहिलं विच शोज दॅट इंडक्टर अलाउज डीसी सिग्नल. आणि कॅपॅसिटन्सच्या बाबतीत XC इन्फानाइट झाला, याचा अर्थ ओपन झाला. कॅपॅसिटन्स ओपन असले की इकडून तिकडे सिग्नल पास होऊ शकत नाही. कॅपॅसिटर ब्लॉक्स डीसी सिग्नल. एक्झॅक्टली अपोजिट दोघांचे फंक्शन्स आहेत. इंडक्टर पास करतो डीसी सिग्नलला आणि कॅपॅसिटन्स ब्लॉक करतो. नाउ यू मे से if F is increased from 0 to infinity. I want to be if F is increased, high F 0 कडनं इन्फिनिटी कडे मूव्ह केला, what will happen? XC will change or decrease from infinity towards 0.
एफ जर मी 0 कडनं इन्फिनिटी कडे नेला म्हणजे एफ फ्रिक्वेन्सी ही डीसी कडनं मॅक्झिमम कडे नेली तर रिॲक्टन्स काय होतो मॅक्झिमम कडनं मिनिमम कडे जातो. आता परत पुढचा आपल्याला हे मिळालं. ठीक आहे. त्या उलट एक्सेलच्या बाबतीत काय येणार आहे इफ एफ इज इन्क्रीज्ड फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी तर एक्सेल काय होणार एक्सेल विल ऑल्सो इन्क्रीज फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी. बरोबर आहे कारण एक्सेल 0 आहे एफ 0 असला की आणि ज्यावेळेस एफ इन्फिनिटी कडे जाईल त्यावेळेस एक्सेल सुद्धा इन्फिनिटी कडे जाणार. So Excel will also increase from 0 to infinity, whereas XC, that is reactance of the capacitance, will decrease from infinity to 0. येतोय लक्षात. आता याचा दुसरा अर्थ काय XC 0 कधी होतोय ज्यावेळेस फ्रिक्वेन्सी इन्फिनिटी कडे जाते किंवा मॅक्झिमम कडे जाते आणि एक्सेल इन्फिनिटी कडे जातो ज्यावेळेस फ्रिक्वेन्सी मॅक्झिमम कडे जातो. बरोबर आहे ज्यावेळेस एफ मॅक्स होईल. याचा उलट अर्थ काय रिॲक्टन्स ऑफ द कॅपॅसिटन्स reactance of the capacitance XC allows higher frequencies. याच्यातला दुसरा अर्थ असा आहे to pass allows higher frequencies to pass through it. हा दुसरा अर्थ. So capacitance allows high frequencies. Or very high frequency. या उलट इंडक्टन्स काय म्हणाल इंडक्टन्स blocks very high frequency. Inductance blocks very high frequencies. आता तुम्ही म्हणताल ह्या दोन्हीच्या मध्ये काय होईल आता आपण दोन्ही एक्स्ट्रीम बघितले एफ 0 असताना रिॲक्टन्स काय होतं आणि एफ इन्फिनिटी कडे जातो त्यावेळेस रिॲक्टन्स काय होतं. आता दोन्हीच्या मध्ये काय होईल दोन्हीच्या मध्ये काय होतं जर एफ ग्रेटर दॅन 0 आहे अँड लेस दॅन इन्फिनिटी पण आहे 0 पेक्षा जास्त आहे बराच आणि इन्फिनिटी पेक्षा बराच कमी आहे अशा वेळेस काय होईल ओके at that time capacitor and inductor are semi transparent. कसं राहणार सेमी ट्रान्सपरंट म्हणजे पूर्ण ब्लॉक पण करणार नाहीत सगळ्या फ्रिक्वेन्सीज आणि पूर्ण अलाउड पण करणार नाहीत. बरोबर आहे का पूर्ण ब्लॉक पण करणार नाहीत आणि पूर्ण अलाउ पण करणार नाही. मग ते तुमच्या सी आणि एल च्या व्हॅल्यूवर डिपेंडेंट असेल. फ्रिक्वेन्सीवर तर आहेच डिपेंडेंट परंतु तुम्ही सी किती सिलेक्ट करताय आणि एल किती सिलेक्ट करताय
या दोन गोष्टींवर सुद्धा तुमचा रिॲक्टन्स डिपेंडेंट असणार आहे. येते लक्षात? सो दॅट इज द इंट्रोडक्शन टू द टॉपिक फिल्टर्स. फिल्टर म्हणजे काय? आताच मी सांगितलं, फिल्टर म्हणजे टू रिमूव्ह द अनवॉन्टेड सिग्नल्स. टू रिमूव्ह अनवॉन्टेड सिग्नल्स. ठीक आहे. मग कुठल्या कुठल्या प्रकारचे फिल्टर्स आहेत? तर 4 प्रकारचे फिल्टर्स आहेत. हाय पास फिल्टर, लो पास फिल्टर, बँड पास फिल्टर आणि बँड स्टॉप फिल्टर. अजून याच्यामध्ये सब टाइप्स भरपूर आहेत, परंतु ब्रॉड क्लासिफिकेशन जे आपण म्हणतो ते ब्रॉड क्लासिफिकेशन या 4 मध्येच केलं जातं. ठीक आहे. हाय पास फिल्टरचा अर्थ हायर फ्रिक्वेन्सीज आर अलाउड टू पास अँड लोअर फ्रिक्वेन्सीज आर ब्लॉक्ड. लो पास फिल्टरचा अर्थ लोअर फ्रिक्वेन्सीज आर अलाउड टू पास अँड हायर फ्रिक्वेन्सीज आर ब्लॉक्ड. बँड पास फिल्टर म्हणजे frequencies in between the two values f1 and f2 are allowed to pass. Remaining frequencies are not allowed to pass. That is band pass filter. And band stop filter means the frequencies in the range f1 to f2 are blocked while all other frequencies are allowed to pass. That we call it as the band stop filter. Okay, I'm just revising what I have told you. After that, we have seen that which components can be used for the filters. So filter is a frequency dependent device. Okay, it requires frequency dependent components. ज्यांचा रिॲक्टन्स हा फ्रिक्वेन्सीवर डिपेंडेंट आहे असेच कॉम्पोनंट्स आपण फिल्टरसाठी वापरू शकतो. ठीक आहे. तर असे फक्त 2च कॉम्पोनंट आपल्याला दिसले.